Good morning students. In the previous class we discussed about meaning, definition and importance of the state. In today's class we are going to explain you about the elements of the state. Here we discuss the four main elements of the state. State requires certain elements. They are population, territory, government and sovereignty. These are considered as the four main elements of the state. Without these four elements, we cannot call any state as a state. To create or to consider any state as a state, all the four elements are equally important. In the absence of any one of the element, we cannot call any state as a state. Kautilya in his famous book, the great Indian political thinker Kautilya in his famous book Arthashastra, he explained about the Saptanga theory. In his Saptanga theory is considered as one of the important theory relating to the state. In his theory, Kautilya discussed about the Sapta or 7 elements of the state. According to Kautilya, to make any state, he says that 7 elements are very important. So, the 7 elements or elements of the Saptanga theory are: first one Amatya or king, first one Swami or king, second one council of minister or Amatya, third one Janapada means territory, fourth one Bala means army, fifth one fortress or Durga, fort or Durga, fifth one. Next sixth one Kosha or treasury, and last one Mitra or friend. So, according to Kautilya, to create any state, he says that 7 elements are very important. So, the 7 elements of the state according to Kautilya are: first one king, second one council of minister, third one Janapada, fourth one army, fifth one fort, sixth one treasury and seventh one Mitra ಅಂತೇಳಿ. ಈ 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಈ 7 ಅಂಗಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಅವರ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಸಪ್ತಾಂಗ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಟೆರಿಟರಿ ಬೇಕು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರೆಷರಿ ಇರಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್, ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಆರ್ಮಿ, ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೌಟಿಲ್ಯ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ we can say that the 4 elements are important to create any state. The 4 elements of the state are: first one, the first element of the state is population. Population is one of the primary element or the first unit of the state. We cannot imagine a state in the absence of the population. Population ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೌಟಿಲ್ಯ 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರು 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತಾದರೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡರ್ನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಬೋತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ absence of the populations we cannot imagine a state, or we cannot create a state, government, all these came into existence mainly for the sake of
ದ ಪೀಪಲ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು, ಜನರು ಇರಬೇಕು. ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟೇಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾಕಿದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ state. So regarding the size of the population, some of the political thinkers expressed his own views. For example, Plato says that the ideal number for any state is 5040. ಪ್ಲೇಟೋನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 5040 ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಟೋ ಹೇಳುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಸೋ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ 10,000. But Aristotle, the father of political science, said, Aristotle says that, or he advocates balanced population ಅಂತೇಳಿ. ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲಿತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ balanced population. So China and India. China, the biggest state in terms of population is China, and second state is India. First one, the first state is China. China is too big in terms of size, so China occupies first place in terms of population. India occupies second place in the world in terms of population. Next, the smallest state in terms of population are first one Nauru and second one Vatican City. Nauru and Vatican City are too small in terms of population. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ನೌರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನೌರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. NAURU ಅಂತೇಳಿ. ಈ ನೌರುದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 25,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25,000ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ. ಚೈನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೌರು ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಅದು ಬೋತ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸಚ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನಾ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಚೈನಾ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಮಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಭೂಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಚೈನಾವನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಈಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಚ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ China or the India also gives a good market and good market to the products of various multinational companies. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ 3. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. Second one, labor force. And third one, good market. The huge populated country can maintain a strong defense force, strong labor force, and also the good market. Next, disadvantage of huge population. ಈಗ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ. ಸಮ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, poverty, and also the illiteracy, etc. All these problems are common in huge populated country. Poverty, unemployment, illiteracy, etc. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ಟಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪವರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದು, ಇಲಿಟರಸಿ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, in the modern period, political thinkers, advocates or political thinkers give more importance to the quality rather than the quantity. Any state consists two kinds of population or two types of population. One is qualitative population, another one is quantitative population ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಎರಡನೇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟೈನ್ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಪಾನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. But today Japan is considered as one of the advanced or the developed country in the world. Which factor helped the Japan to attain progress in all the field ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is the qualitative population ಅಂತೇಳಿ. ಜಪಾನನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಯಾವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ನಂತರ ಹೆಲ್ತ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೋರ್ ಎಮಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಪೀಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮೊರೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಜನರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ, ಶ್ರಮ ಹಾಕುವಂಥ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್, ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೊರಾಲಿಟಿ. ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಟೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ
ಆ ನೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second element. So this is about the first element of the population, that is the state. So whatever may be the argument, qualitative and also the quantitative, population is very important, whether it is a qualitative population or the quantitative population. Population is very important for every state. Next, the second element of the state is territory. Like population, a fixed territory is very essential for every state. Without a fixed territory, no state can organized. ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಗತ್ಯವ ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಯಾಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೆರಿಟರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನರನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ the big state in terms of the territory are Canada and China. Canada and Russia are the best example for the big state in terms of territory. The small state, example for the small state in terms of territory is Vatican City. Example for the big state in terms of the territory are Canada and Russia. A small state, Vatican City. Russia is too big in size. The big size helps the Russia in many ways. ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೆರಿಟರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Advantages of the big state are, first one, natural resources. The big state consists huge natural resources. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಏನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ನೇಷನ್. For example, second advantage of the big state is the big size always gives the protections to the state. The best example for this is Russia. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಷ್ಯಾ ಈಸ್ ಟೂ ಬಿಗ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಆ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ರಷ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಸೈಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಿಗ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಪಾರ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಕರರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಹಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ನೇಷನ್, ಬಟ್ ಹಿ ಫೇಲ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ದ ರಷ್ಯಾ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ರಷ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೈಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ, ಆರ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫೀಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ಅವರ್ ನೇಷನ್.
ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭಾರತವನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ನೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, administration becomes ಅಥವಾ effective administration is possible in small nation. Effective administration is very difficult in big state because the size of the state is too big, hence the government find it difficult to administer the whole nation. But effective administration is possible in small state. ಒಂದು ದೇಶದ ಸೈಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದೇಶದ ವಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second advantage of the small state is harmonious relations. Harmonious relations between state and people is possible in small state ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ citizens and the state widens, then effective administration is very difficult. ಆದರೆ ಆ harmonious relations between the people and also the government is possible only in the small state. So these are the two advantages of the small state. Next, third element of the state is government. Government is considered as the third and also the most important element of the state. Government is acted as an agent of the state. Government is called as an agent of the state ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ವೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ to fulfill the objectives of the state. Government always work in the name of the state. Government is created. Government ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದೇ ಸ್ಟೇಟಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಈ ದಿಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಸನ್ನು ಯಾರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್, through the implementation it tried to give the protections to the life, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ government consists the three main organs. The three main organs of the government are, first one legislature. Legislature ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Second one executive or ಕಾರ್ಯಾಂಗ. Third one judiciary
ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೇನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. The main role of the legislature is to enact the laws. It make the laws. ಶಾಸಕಾಂಗ ಯಾಕೆ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. Legislature is a law making organ of the government. It makes the law from time to time. Legislature consists the representatives of the people. Representatives of the people are MLAs or the MPs. So legislature consists representatives of the people or MLAs or MPs. So these representatives ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, they make the laws ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಲಾಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಟು ಎನಾಕ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಲಾಸ್. ದ ಮೇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಈಸ್ to execute or implement the laws formulated by the legislature. ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದರೇನು? ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಅಂಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅಂಗವನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಶಾಸಕಾಂಗ ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರು. ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅದರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಲಾಸ್. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏನು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತದೆಯಾ ಆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ದ ಲಾ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೈ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್? ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಮೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಮೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದ ಲಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ಶಾಸನಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇದು ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಲಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬೈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳ್ತದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲಾಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಸವರ್ನಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸವರ್ನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸವರ್ನಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸವರ್ನಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಇನ್ ಸವರ್ನಿಟಿ there are two aspects. One is internal sovereignty and another one is external sovereignty. Internal sovereignty means it is the power of the state, supreme power of the state over all people or all the individuals and associations within the state. Internal sovereignty means it is the supreme power of the state over all individuals and organization within the state. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ, ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ಟೇಟಿನ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಸ್ಟೇಟಿಗಿದೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುವುದೇ. ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುವ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ equally applies to all the people and also all the organization, whether it is a national organization or foreign organization. The rules of the state equally applies to all the organization within the state. In case if the individual or organization violate the rules of the state, then it is considered as a punishable offense, or in such a situations the state will punish the people and also the association. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ India became a sovereign country on 15th August 1947. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆನ್ 15th August 1947 India became free from the British
from the control of the British both in internal matters and also in the external matters. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ತನಕ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಬ್ರಿಟಿಷರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 15th ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತೀಯರೇ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ, another one is external sovereignty. Internal sovereignty means it is the supreme power of the state over all association and individuals within the state. External sovereignty means it is the power of the state to pursue its own foreign policy. So these are the various elements of the state. First one population, second one territory, third one government, and fourth one sovereignty. And this question explain the elements of the state is very important for the examination point of view for 10 marks. Explain the elements of the state, 10 marks question. By this I wind up today's class. Thank you.